and all present here. A very warm and hearty welcome to our 76th Republic Day celebration. Today we come together to honor the unwavering spirit of unity, democracy and patriotism that our great nation stands for. It's an absolute privilege to welcome you all to this joyous occasion. This day marks the adoption of our Constitution, which came into effect on January 26, 1950, making us a sovereign, secular and democratic republic. A Republic Day celebration would be incomplete without honoring our beloved tricolor flag. It's now time for the moment we all been eagerly waiting for, the flag hoisting ceremony. Now I invite our beloved Chairman Ma'am to the honors of hoisting our national flag. I call all the team captains to come forward and invite our Chairman Ma'am to the dais. மணிக்கொடி சொல்லுது ஜெய் ஹிந்த். தாயகம் காத்திட தன்னலம் போக்கிட சொல்லுக ஜெய் ஹிந்த். என் இந்திய தேசம் இது, ரத்தம் சிந்திய தேசம் இது. என் இந்திய தேசம் இது, ரத்தம் சிந்திய தேசம் இது. காந்தி மகான் வந்த கண்ணிய பூமி இது. Now I request everyone to stand erect for the national flag hoisting ceremony. Thank you.
significance of this day, I invite Mrs. Justina Mary Ma'am to deliver a speech on Republic Day. A very good morning to everyone present here on the prosperous occasion of Indians Republic Day. On this year, India celebrates its 76th Republic Day of January 26, 2025. And I am both honored and privileged to deliver a speech on this significant day. As we all know, when India achieved independence on August 15, 1947, it was still being governed under colonial laws. However, after many celebrations and amendments and committee headed by Dr. B.R. Ambedkar submitted a draft on the India Constitution, National Congress has declared Purna Swaraj, that is completed independence, as its ultimate goal during the freedom struggle. It signifies the establishment of justice, liberty, equality and fraternity as the guiding principles of the nation. Autopia Park in National Capital takes place at 8 a.m. followed by a Republic Day speech by the President and a Republic Day parade. This year, the theme for the Table X at the Republic Parade 2025 has been decided as Golden India, that is heritage and development. This reflects the nation's rich cultural heritage and strives in a progress and modernization. The Republic Day March is considered to be an eye-catching element of the event and it showcases Indian cultural and social heritage. On this prestigious occasion, the heroes of our country, the soldiers, are not forgotten. Prestigious awards will be given away to the heroes and who have dedicated their lives and to protect the country at any cost. This year, Indonesia President Pranav Subanito has accepted Indians' invitation to be the chief guest at the 76th Republic Day celebrations. It is important to note that historical significance that Indonesia's President Sukarno was the first chief guest at India's inaugural Republic Day in 1950, marking the beginning of the long-standing diplomatic relationship. Now, let me ask you something on this special occasion. How we can contribute in making India's better? I hope that no matter who were rich or poor, a powerful politician or a regular citizen, we continue to respect the basic principles and values given to us by our Constitution so that we do not leave behind the foundation on which our country is built. Before concluding, let me quote a few lines by Dr. B.R. Ambedkar. We are Indians, firstly and lastly. The Constitution is not a mere lawyer's documents. It's a vehicle of life. Let us join hands in respect of all our differences to protect our nation from all the social evils that are plaguing it. Happy Republic Day to all. Jai Hind, Jai Bharat. That was indeed an inspiring speech. Thank you, ma'am. Now I would like to invite Mrs. Narmada Devi ma'am to deliver a Hindi speech on Republic Day. नमस्कार। आज हमने STIS स्कूल की तरफ से शीतहर कामनाएं हैं। इस दिन हमारा स्वतंत्र और न्याय का अधिकार दिया गया दिन का है। जनवरी 26 जनवरी को हमने 1950 हमने हर साल गणतंत्र दिवस मनाया करते हैं। भारत का स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय गणराज्य घोषणा करने की प्रतीक है। हर साल भारत की सब जगहों में हमने इस दिन को मनाया करते हैं। छात्रों, आप इस तरह नेताओं के सामने खड़े हुए हैं, उस तरह आपका जीवन में आपकी भारत की
बड़ानों को स्थिति प्रतिज्ञा कर लेते हैं। हम सब इस दिन को धूमधाम से मनाना करना है। धन्यवाद। फिर आपके गणतंत्र दिवस की जय हो और भारत माता की जय हो। धन्यवाद। Thank you for your wonderful speech, ma'am. Up next, I would like to invite Mrs. Mahalakshmi ma'am to deliver a Tamil speech on Republic Day. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். 76வது குடியரசு தினத்தை கொண்டாடி கொண்டிருக்க உங்கள் அனைவருக்கும் என் குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அன்பர்களே, எனது கருத்துக்கள் உங்களுக்கு ஏற்புடையதாயின் உங்கள் இரு செவிகளுக்குள் நுழைந்து இதய சிம்மாசனத்தில் இடம் பிடிக்கட்டும். மறுப்பதாயின் ஒரு செவிக்குள் நுழைந்து மறு செவிக்குள் விடைபெறட்டும். அன்பர்களே, எனது கருத்துக்கள் உங்களுக்கு ஏற்புடையதாயின் உங்கள் இரு செவிக்குள் நுழைந்து இதய சிம்மாசனத்தில் இடம் அறியட்டும். மறுப்புடையதாயின் ஒரு செவிக்குள் நுழைந்து மறு செவிக்குள் விடைபெறட்டும். குடியரசு தின விழா, சுதந்திரம் கிடைத்து குடியரசு தின விழாவை கொண்டாடுகிறோம். நமக்கு சுதந்திரத்தை பெற்றோம். அந்த சுதந்திரத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்திக் கொள்ளும், நம்மளால் ஆள்வதற்கு, மக்களால் மக்களை ஆள்வதற்கான ஒரு வழித்திறம்தான் குடியரசு தின விழா. அதை பத்தி தெரிஞ்சுதான் நானும் சின்ன வயசுல இருந்து ஸ்கூல்ல இருந்து படிச்சதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு வந்தேன். எல்லாம் உங்களுக்கும் நிறைய தெரியும், ஏன்னா நம்ம தொடர்ந்து கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். அதோடைய கருத்துக்கள்லாம் இப்ப மேம்லாம் சொன்னாங்க. நான் ஒரு அனலைஸ் பண்ண என்னன்னா, 1952 முதல் 2022 வரை 15 கல்வியாளராக இருக்கிறார். ஒரு தொழிற்சங்கவாதி தான் வி.வி. கிரி அவர்கள். உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக இருந்து முகமது இதயத்துல்லா தான் அவர்கள் ஒரு நீதிபதியாக இருந்திருக்கார். வழக்கறிஞராக பசப்பா தனப்பா ஜாட்டி இருந்திருக்கார். நீலம் சஞ்சீவி ரெட்டி ஒரு விவசாயியாக இருந்து குடியரசுத் தலைவராக இருக்கார். வெளிநாட்டு தூதுவராக இருந்தவர் தான் K.R. நாராயணன். அறிவியல் அறிஞராக பொறியாளராக இருந்த நம் APJ அப்துல் கலாம் அவர்கள். பெரும்பாலும் அரசியல்வாதிகளாக இருந்து வந்தவர்களாக பார்க்கிறோம் ஒரு பின்னணிகளை. இதெல்லாம் ஒரு நீண்ட பெரிய வரலாறு. இத்தனை ஆண்டுகள் ஆகிறது, 76 ஆண்டுகள் ஆயிருக்கிறது. என்னுடைய கண்ணோட்டத்தில் எனது கருத்துக்களாக என்ன வேண்டும் நம் நாட்டிற்கு? விடுதலை கிடைத்தது. இந்த பெரும் சிந்தனையாளர்கள் எல்லாம் இருக்கிறவங்க எல்லாம் கொண்டு வந்தது அவங்க உள்ளத்தில் தோன்றிய அந்த தியாகம், உள்ளத்தில் தோன்றிய மக்களினுடைய வாழ்வை சீரமைப்பதற்கான, நாட்டை சீரமைப்பதற்கான ஒரு நல்லாட்சி கொடுத்திருக்காங்க. அதை நாம் கட்டி பேணி காக்க வேண்டும். எப்ப எது சொன்னதை திருப்பி சொல்றதுக்கு வரல. பிற நாட்டு நல்ல தமிழ் மொழியில் பெயர்த்தல் வேண்டும். மரமான புகழ்களை நம்மளே பேசிக்கிடக்கூடாது. நம்ம புகழ மத்தவங்க பேசணும். சென்றிருவர் 8 திக்கும் கலை செல்வங்கள் யாவும் குழந்தைங்க சேப்பின் பாரதி ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார். ஃபாலோ பண்ணணும், அதை பேணி பாதுகாக்கணும், அதை சீர்குலைக்காத வண்ணம் தடுக்கணும், சீர்குலைப்பல தடுக்கணும். எங்க உருவாக்கணும்? இன்றைய குழந்தைகள் நாளைய தலைவர்கள் நீங்கள். அதனால் உங்கள் உள்ளத்தில் ஏற்படுவதற்கு எனது கருத்துக்களை முன்மொழிக்கிறேன். நான் ரொம்ப நினைச்சு பார்க்கறது என்னன்னா, ஒற்றுமை குறைவு நம்ம கிட்ட இருக்குது. நாம் ஒற்றுமை இல்லாத அரசாட்சி செஞ்ச போதுதான் ஆங்கில நம் நாட்டை ஆட்சி செய்ய வந்தான். இடம் அளிக்கப்பட்டது அதுக்கு. அந்த ஒற்றுமை குறைவை நாம் நீக்குதல் வேண்டும். யாதும் ஊரே யாவரும் கேளி, கணியன் பூங்குனார் சொன்ன வரியை என்னைக்கு பின்பற்றணும். எல்லா ஊரும் நம்ம ஊர் தான், எல்லாரும் உறவினர் தான். அந்த கண்ட்ரோலுக்கு வந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஒற்றுமையை நம்ம பேணுதல் வேண்டும். ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு நமக்கு. அதுக்கு அடுத்தது மனித நேயம். அதை பத்தி தான் இங்க பேசுறதே நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். மனித நேயத்தை பத்தி சொல்றாரு. மனித நேயம் எப்படிப்பட்டதா இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா, மனித நேயத்துக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளைன் கொடுத்திருந்தாங்க பாருங்க. அது படிச்சு பார்த்தேன். மனிதநேயம் என்பது சொல்லப்படுவதில்லை. மனிதநேயம் இருக்க வேண்டும், மனிதநேயம் இருக்க வேண்டும், அது தேவையில்லை. மனிதநேயம் என்பது தான் செய்வது பிறரை செய்ய தூண்டுவதுன்றாங்க. அந்த மனிதநேயம் எப்படிப்பட்டதுன்னா, இன்னா செய்தார்க்கும் நினைவு செய்து. வாழ்க்கையில வள்ளுவரை தான் அதிகமா எடுத்துருங்க. அந்த குறளுக்கு வாழ்நாள்ல ஒரு நூல் படிக்கணும்னா திருக்குறளை படிக்கணும். உன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய எல்லா விதமான வெற்றிகளுக்கும் திருக்குறளை வழிகாட்டும். இது அல்ல கல்வி. இன்னைக்கு நாளைக்கு என்னென்ன ஆக போறேன்றது எனக்கு தெரியாது. மருத்துவரா, பொறியாளராக என்னென்ன துறைகள்ல நீங்க விளங்க போறீங்க என்பது யான் அறியேன் பராபரம் இல்லை. நான் அறியல, இறைவன் அறிவான். ஆனா ஏதோ ஒரு துறை நீ வரப்போவதை நான் அறிகிறேன், அதை இறைவனும் அறிவான். அதனால அதுக்கான முயற்சிகள் உங்ககிட்ட இருக்கணும். என்ன செய்யணும்? இனியவே செய்தல். யார் நம்மளுக்கு என்ன தீங்கு செஞ்சாலும் அவங்க நன்மையை செய்யணும். இன்சொல்லே பேசுதல், கைமாறு கருதாது பிறருக்கு உதவி செய்தல், எந்த பிரதிபலனும் பார்க்காத உதவி செய்யற பண்பு. நம்ம என்ன பண்ண, யார் இழந்து பேசினாலும் அதை பொறுத்து கொள்ளுதல். இன்னொரு வார்த்தை, செவி விசைப்ப கைப்ப செவி கைப்ப சொற்பொருக்கும் பண்புன்னாரு. பிற தன் குற்றத்தை நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ வெறுப்பாக ஒழிந்தா கூட அந்த குறைகளை நம்ம நீக்கிக்கணுமே ஒழிய அதற்காக எந்த விதமான எதிர்ப்புகளையும் காட்டாது இருத்தல். இதுதான் மனித பண்பம். இந்த மனிதங்கள் எப்படி இருக்கணும்? இந்த மனித நேயங்கள் இருக்கு. நேயன்றதற்கு ஒரே தொழில அன்பு என்பது பொருள்.
மனிதநேயம் எப்படி காட்டப்படணும்னா மதம், மொழி, இனம் கடந்த ஒரு மனித குலத்தை ஒன்றிணைப்பதான நோக்கி செயல்படுவதா இருக்கணும். நாம் உள்ளத்துல கொள்ளணும், பிறரையும் உள்ளத்துல கொள்வதற்கான தூண்டுதலை செய்ய வேண்டியது. அதுக்கு அடுத்ததான் என்ன சொன்னா, தமிழர் வாழ்வை சொல்லாம இருக்கக்கூடாது. தமிழர் வாழ்வை பற்றி நம்ம எடுத்து பார்க்காம இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா முன்னோர்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்களோ அப்படிதான் நம்ம வாழணும். அதுல இருந்து கொஞ்சம் மாறுபடணும், சீர்படுத்திக்கணும், செம்மைப்படுத்திக்கணும். அதுதான் வாழ்க்கை. தமிழ் மரபு எப்படி இருந்திருக்குது? அன்புக்கும் வீரத்திற்கும் பெயர் போனதான் இருக்கிறான் தமிழன். அந்த காலத்துல, இன்னைய காலகட்டங்களை நினைச்சு பாருங்க, அன்னைய காலகட்டத்துல அன்றைய சூழலுக்கு அந்த தமிழர் கொண்டிருக்கிற அந்த வீர மரபுக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லணும். நலங்கிள்ளி சோழ மன்னன் என்ன செய்யறானா, தன் எதிரி கிட்ட பேசுறான். அக இலக்கியங்கள் என்ன சொல்றது? நிறைய சொல்லியிருக்க வாழ்க்கையை செம்மைப்படுத்திக்க. அது நம்மள வாழ்க்கையை எப்படி வாழணும், அகம் என்பதை எப்படி வாழணும், நம்ம குடும்பத்துக்குள்ள ஒற்றுமை இருந்தால் நாட்டுக்குள்ள ஒற்றுமை வரும். அந்த மனஸ்தாபங்கள் எப்படி இல்லாம வாழத வாழ்க்கை பத்தி, புறையில வந்து புற வீரத்தை பற்றி சொல்லுவோம். நலங்கிள்ளி சோழன் தன் படை எதிர்கிட்ட சொல்றான், தூங்கிட்டு இருக்கிற பூலிக்கிட்ட கண்ணு தெரியாத குருடன் தடவி பார்த்த மாதிரி, இறந்து கேட்பினாயின் என் இன்னுயிரையும் தருவேன், என் அரசையும் தந்து விடுவேன். ஆனால் என்னை வந்து அவனுடைய ஆற்றலை, போராற்றலை கொண்டு சீண்டி பார்க்க நினைச்சேன்னா எப்படி இருக்குன்னா, தூங்கிக்கிட்ட புலிகிட்ட வந்து கண்ணு தெரியாம தடமாடி அவன் ஆட்டிக்கிட்டா என்ன நிலைமைக்கு ஆளாகணும், அதுதான் சொல்றேன். அதை சொல்ற பாரு, மெல்ல வந்து நல்லெடு பொருந்து ஈயனை இறக்குவராயின் சீருடை முரசுகள் தாயத்து அரசோ தஞ்சம் இன்னுயிராயினும் கொடுக்குவன் இந்நிலத்து ஆற்றலுடையோர் ஆற்றல் போற்றாது என் உள்ளம் எண்ணிய வடவும் தெல்லிது துஞ்சு புலி இடறிய சிதறன் போல உயிந்தனன் பெயர்களோ அரிதே, மீண்டு போவது அரிதானது அப்படின்னு சொன்னார். நான் எல்லாம் சொல்லிதான் முடிப்பேன், நிறைய எழுதி சிந்திங்க. ஓகே, இப்போ மனித நேயம், வீரம் இதெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டோம். நம்ம வாழ்க்கையில மாணவராகிய உங்களுக்கு என்ன வேணும்னா கல்வி வேணும். அந்த கல்வி எப்படி இருக்கணும்? அறிவுடையவரே எல்லாம் உடையவர்கள் நமக்கு தெரியும். தொட்டனை தூரும் மணக்கேணி மாந்தற்கு கட்டணை தூரும் அறிவுன்னு சொன்னாங்க, அதுவும் நமக்கு தெரியும். வள்ளுவர் சொன்னதற்காரு. புறநானூறு என்ன திரும்ப சொல்லுது? நம்ம ஒரு குடும்பத்துல மூத்தனை கூப்பிட்டு எல்லாத்துக்கும் முன்னுரிமை கொடுக்கறத விட கற்றோனுக்கு தான் முன்னுரிமை கொடுக்கப்படும். கற்றோனுக்கு அத்தகைய சிறப்பு உண்டுன்னு ஒண்ணு சொல்லுது. பிறப்போர் என்ன உடன் வயிற்றுள்ளும் சிறப்பின் பாலால் தாயும் மனம் தெரியும். நம்ம பெத்துக்கிற குழந்தை நிறைய பெத்திருக்கான அம்மா, யார் ஒருத்தர் சிறப்பால் உயர்ந்து இருக்கிறோமோ அவர் மீது அதீத பற்று தாய் கொள்வான்னு புறநானூறு சொல்லுது. ஒரு குடி பிறந்த பல்லோர் உள்ளும் மூத்தோன் வருக என்னாது அவருள் அறிவுடைய நாற்று அரசும் செல்லும். அறிவுடையவன் கிட்டதான் பேசும், எல்லாம் செல்லும், வழி காட்டும். வேற்றுமை தெரிந்த நாற்பால் உள்ளும் கீழ்ப்பால் ஒருவன் கற்பின் மேற்பால் ஒருவனும் அவன் கண் படுமே. பாபா சாஹேப் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவருடைய வரிகள் தான் இங்க. இனத்தால் மதத்தால் வருணாசிரம கோட்பாடு பிரிக்கப்பட்டதுதான் கல்வி நம்மளை உயர்த்தி நிறுத்தும் அப்படின்ற வாழ்க்கை எங்க சொல்றாரு. அந்த வாழ்க்கை நம்ம தத்துவத்தை எடுத்துக்கணும். மக்கள் பிறவி என்றது அரிதான பிறவி. அதிலே நம்ம 6 அறிவுடைய மனிதர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களா இருக்கணும்? மன அறிவுன்றத 6வது அறிவு நம்ம வேறுபடுத்துவது. பகுத்தறிவு இருக்கணும். இது தகுது, இது தக்கது, இது தகாதது என்ற பிரித்தறிகின்ற மன எண்ணங்கள் வேணும் நமக்கு. ஒருவன் செல்வத்தை இழக்கிறான்னு சொன்னா எதனையும் இழந்தவனாக மாட்டான். செல்வம் மட்டும் அழிந்ததுன்னா திரும்ப சம்பாரிச்சுக்கலாம். உடல்நலம் குறைந்து போயிடுச்சுன்னா ஒரு சில உடல்களில் இழக்க வேண்டியது இருக்கும். ஆனா ஒழுக்கத்தை இழந்தால் அனைத்தையும் இழந்தவனாகிடுவான். மாணவ பருவங்களில் கல்வி விட சிறந்தது ஒழுக்கம். ஒழுக்கத்தை பற்றிங்க, கல்வியை பற்றிங்க, வாழ்க்கையில் ஒரு எதிர்காலத்தை பிரகாசமாக்கப்படுது. அது மட்டும் இல்லை, வரலாறு என்பது எப்படிப்பட்டது? பழமையானது. ஒரு பெரிய ஆலமரத்தினுடைய அடி விழுது போது அடியிலிருந்து தோன்ற வேறு மாதிரி பழமை. அதில் துடித்து வருகின்ற கிளைகள் தான், விழுதுகள் தான் எதிர்காலங்கள். அந்த பழமையை கத்துக்கிட்ட பிறகுதான் புதுமைக்கான வழிகளை நம்ம செய்யப்பட்டோம். அதுல இருந்து வர கருத்து, நோக்கம் எதுவாகினும் அதுதான் என்ன சொல்ற, அதை நம்ம கடைபிடிக்கணும். பழந்தமிழ் வாழ்வையும் மரபையும் எண்ணி நாம் வாழ்கின்ற வாழ்க்கை எவ்வாறு செம்மைப்படுத்தினோமோ அவ்வாறு செம்மைப்படுத்திக்கணும். கொள்கை இல்லாத அரசியல், உழைப்பில்லாத செல்வம், நேர்மை இல்லாத வழிகளுக்கு, வழிமொழிகள், கருத்துக்களுக்கு. ஆற்றின் நீரை போல இப்ப தாகம் எடுத்துருச்சு, அங்க தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை, ஒரு ஆறு ஓடினே இருக்குது, போய் தண்ணி குடிக்கணும். நம்ம என்ன செய்யணும்? அந்த ஆத்துல இருக்கிற தண்ணியை வந்து கல்யாணம் எப்படி இப்படி அலசிட்டு நம்ம அள்ளி குடிக்கிறோம். அதே மாதிரிதான் வாழ்க்கையில் 1000 இடர்வுகளும் நம்மளை இன்னல் செய்வதற்கு காத்திருக்கின்றன. நாம் நல்லதை மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ளணும், எதுவாகினும். அதுக்கடுத்து ஒரு செடி வளருதுன்னா, இப்ப நீங்களாம் வளர்ந்துட்டு இருக்கீங்க, உங்களுக்கு எடுக்க நிறைய இருக்கு. என்ன சொல்றேன்னா, ஒரு செடி வளருதுன்னா அதுக்கு தண்ணி ஊற்றி நீர் ஊற்றி எல்லாம் செய்யணும் தான். ஆனா பாதுகாப்பு இல்லாம இருக்குது. அந்த பாதுகாப்பு வேலி அமைச்சு மீண்டும் என்ன பண்ணுது, ஆடு மாடு போன்ற வர வழி போறவங்க எல்லாம் எடுக்கிற மாதிரி உன்னை நிறைய சாதனங்கள் உனக்கு எடுத்துருது. கல்வியை வந்து என்னவா நினைக்கிறேன்னா, கசப்பா நினைக்கிறேன். நெல்லிக்காய் மாதிரி கடிக்கும் போது கசகுது, அப்புறமேல இனிக்கக்கூடியது. அந்த கல்வியை நீங்க உணர்ந்து கற்க வேண்டியிருக்கணும். இப்ப 10th 12th பிள்ளைங்க எல்லாம் எக்ஸாம் போறீங்க, ஹார்ட் ஒர்க், அதனுடைய முயற்சி தெரிய மாட்டேது. முயற்சிக்கு ஒரே விவேகானந்தர் நினைச்சீங்க, முயற்சி செய், நீ நினைத்த செயல் உன்னால் முடியும் வரையில, நீ நினைச்ச செயல் முடியணும் வரை அந்த முயற்சி இருந்துகிட்டே இருக்கணும். அதுக்கடுத்து என்ன சொன்னா, இடையூறா தரப்பட எத்தனை வந்தால் கலை தருங்க.
எத்தனை துன்பங்கள் வந்தாலும் ஒருத்தர் எந்த மாதிரி தாட் கொடுத்தாலும் இடம் கொடுக்காது உன்னுடைய செயல் என்னவோ அதை செய்து வெற்றி அடைய வழிகாணுங்கள். நன்றி, வணக்கம். Thank you for your valuable speech, ma'am, that reminding us the values that make our constitution too special. As we conclude today's celebration, I extend my heartfelt gratitude to our beloved chairman, ma'am, our principal sir, teachers, and my beloved students for making this event memorable. Let's take a moment to remember the sacrifice of our brave freedom fighters and commit ourselves to uphold the values that our constitution stands for. Now I invite our chairman, ma'am, to deliver a few words. Here, first of all, I wish you all 6th Republic Day. I thank everyone, teachers and students, for coming to grace this occasion, making it a success and a memorable one. The teachers have spoken very well. They have given you words of wisdom and words of inspiration. So dear students, all the best to all of you, and we are all proud to be Indians. Jai Hind. Thank you. Now I request everyone to stand erect for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय